नमस्कार जय जगन्नाथ पुणी थे स्वागत करुच्ची परफेक्ट एजुकेशन ऑफ ओडिशा। आज स्नान पूर्णिमा अवसर में समस्त को शुभेच्छा शुभ अभिनंदन। महाप्रभु श्री जगन्नाथ समस्त को सुखर रखिथे शांति रखिथे। तो प्रतिश्रुति दे रखी तो आज मुझे अर्थनीति कौन संज्ञा और विषय वस्तुर पार्ट 2 ब्लॉग जो थे कि आम अधा जोड़ छाड़ी आमर जो फास्ट पार्ट 1 रे तो तार अधार जोड़ छाड़ी आम बोधे मोर जी मन पड़ुची आम स्वल्पतार समालोचना सारी सॉरी स्वल्पता कौच कल्याणकारी समालोचना सारी आम आज स्वल्पता विषय आलोचना करवा। तो चलो तो आम जहाँ भी आलोचना करथिला आम प्रथम एपिसोड रे प्रथम पार्ट रे ताकू टिके आम आज प्रथम टिके रिवाइज करदबा शॉर्ट रिवाइज तापर आम आमर स्टार्ट करवा कौन जो आम छाड़ी आम कौन पढ़ी इकोनॉमिक्स दुटा ग्रीक वर्ड रू फास्ट कौन होता आम डिरेक्ट होता ऐकस आउ नेमिंग जार अर्थ हो हाउस होल्ड परिवार परिचालना। देन आमर सेकेंड आसला के जन विशिष्ट अर्थनीतिज्ञ तांकर मत प्रेस करथिले जोटा कि अर्थनीति कहाँ पर अध्ययन करे बोली। तो से आम पढ़ी संपद संज्ञा पढ़ी संपद संज्ञा देते कि एडम स्मिथ जार एडम स्मिथ देते संपद संज्ञा जोटा से देते केबे ना 1890 रे देते पुस्तक नाम कौन ना एन इनक्वारी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशन। ओके तो से पुस्तक से संपद उपर बेसी प्राधान्य देते संपद को समस्त भौतिक द्रव्य को संपद बोली विवेचना करते समस्त अभौतिक को सी विवेचना करनथिले जेमिति कि शिक्षक शिक्षादान पद्धति जेमिति कि आमर वकिलंकर वकिलाती एमती प्रकार समस्त अभौतिक प्रक्रिया को आमर के स्मिथ संपदर कल्याण उच्छेद कर संपदर माने कौन संपद बोली कही नथिले। तो समालोचित होते समालोचना करते किए ना आमर अल्फ्रेड मार्शल अल्फ्रेड मार्शल कल्याणकारी संज्ञा वेलफेयर डेफिनेशन देते तो सी के ना सॉरी पिला मैंने मोटे बाय मिस्टेक कर दी कौन ना बावड़ा तुमको कहीदे कि एडम स्मिथ देते 1890 रे तो सेटा 1776 हम तो यहीटा देते आमर कि कल्याणकारी संज्ञा देते 1890 रे सॉरी पिला मैंने बावड़ा चावड़ा होगा एडजस्ट करनब। तो 1776 रे देते कौन ना एडम स्मिथ देते संपद संज्ञा 1890 रे देते कौन कल्याणकारी संज्ञा वेलफेयर डेफिनेशन आमर अल्फ्रेड मार्शल। तो से कहते कौन ना मानव कल्याण हूँ गुरुत्वपूर्ण आमर संपद हूँ गोटे माध्यम मात्र जीविका निर्वाह पाई किंतु आग मानव देन तमर संपद से संपद को प्राधान्य न दे मानव को प्राधान्य देते संपद प्राधान्य देते कहले संपद गोटे माध्यम गोटे मीन हूँ कौन ना गोटे मनीष ये भितर किंतु सेटा होल ये को होल इकोनॉमिक को स्टडी करेनि तो आमर अल्फ्रेड मार्शल कहते। तो तांकर वैशिष्ट देते सी करते कौन करते ना आमर ये को आमर कौन आमर ये को कौन आमर भौतिक कल्याण को माने ये देते प्रायोरिटी देते अभौतिक को दे नथिले। तो चल आज आम स्वल्पता बा दुष्प्राप्यता डेफिनेशन रो स्टार्ट करिबा। तो पिला माने ए स्वल्पता बा चयन संज्ञार अन्य गोटे नाम कौन दुर्लभता संज्ञा दुष्प्राप्यता संज्ञा। तो नोट डाउन कर फास्ट हेडिंग दियो दुर्लभता संज्ञा गोटे ब्रैकेट देकी स्कैरसिटी डेफिनेशन ओके अंडरलाइन कर देन पॉइंट दियो दुर्लभता संज्ञा सॉरी दुर्लभता नुह स्वल्पता संज्ञा ता हाइपेन देकी लेख चयन संज्ञा स्लैश ओके दुर्लभता संज्ञा स्लैश दुष्प्राप्यता संज्ञा ओके दुष्प्राप्यता लिखी दूसरी मुझे दुष्प्राप्यता संज्ञा ओके तो दुष्प्राप्यता संज्ञा ये सबूर गोटे मीनिंग कौन
ନା ସ୍କାର୍ସିଟି। ଓକେ, ତ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ନା ସ୍ୱଳ୍ପତାରେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା, ଚୟନ ସଂଜ୍ଞାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭତା ବା ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟତା ସଂଜ୍ଞା ଆମେ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଆମେ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ପଢ଼ିକି ଆସିଲେ ଲିଓନାର୍ଡୋ ରବିନ୍ସ ଏହି ପ୍ରକାର ସଂଜ୍ଞାରେ 1932 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ ଆନ୍ ଏସେ ଇଣ୍ଟୁ ଦ ନେଚର ଆଣ୍ଡ କଜେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ୱେଲ୍ଥ ଅଫ୍ ଦ ନେସନ୍। ଓକେ, ସରି, ଏଇଟା ହେଉଛି କାହାର, ଏଇଟା କାହାଙ୍କ ଡେଫିନେସନ୍, an essay on the nature and significance of economics science, ଏଇଟା କାହା ଡେଫିନେସନ୍। ଆଉ an enquiry into the nature and causes of the wealth of nation, ମୋତେ ଏଇଟା କମେଣ୍ଟରେ କୁହ। ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି an enquiry into the nature and causes of the wealth of nation କାହାର ଡେଫିନେସନ୍, ଆଉ ଇକୋନୋମିକ୍ ଯେ ଯେଉଁ ସରି an essay on the nature and significance of economic science, ଏଇଟା କାହା ଡେଫିନେସନ୍ ମୋତେ ମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବ। ତ ସିଏ ସେଇ ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ କେବେ ଇଏ କଲେ ନା 1932ରେ ସେଇଟା ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶଡ୍ ହେଲା ବା ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। ସେ ତାଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ କହିଲେ, ତାଙ୍କ ମତରେ ସେ କହିଲେ, ଦେଖ ମୁଁ ଗୋଟେ ମାନେ କହୁଛି ୟାକୁ ନ ଦେଖିକି କ'ଣ କହୁଛି ଯେ ତାଙ୍କ ମତରେ ଅସୀମ ସରି ତାଙ୍କର ତ ଗୋଟିଏ ମତ ନା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେବି ମାନେ ମୋର ଡେଫିନେସନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଛୋଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଟୋଟାଲ୍ ସେ ଡେଫିନେସନ୍ଟାକୁ କଭର୍ କରୁଥିବ। ସେ କ'ଣ କହିଲେ, ତାଙ୍କ ମତରେ ଅସୀମ ଅଭାବ ଏବଂ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାରଯୁକ୍ତ ଦୁର୍ଲଭ ସମ୍ବଳ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମଣିଷର ଆଚରଣ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ବିଜ୍ଞାନ ହିଁ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର। ତ ମୋ ମତରେ କ'ଣ ନା ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟତା ଓ ମନୋନୟନ ଉପରେ ଭିତ୍ତି କରି ରବିନ୍ସଙ୍କ ସଂଜ୍ଞା ଦିଆଯାଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟତା ସଂଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ତ ସ୍ୱଳ୍ପତା ସଂଜ୍ଞାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ ରହିଲା ନା ମନୁଷ୍ୟର ଅଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ଅସୀମ। ଅବଭିୟସଲି ୱି ନୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଦ ହ୍ୟୁମାନ୍ସ ଆର୍ ଦ unlimited wants, there is the sources that is fulfill the wants that what, limited or unlimited? Yes, limited. Also we know that ମଣିଷ ପାଖରେ ଅଭାବ ଅସୀମ ମାନେ ଇନଫିନିଟି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ବଳ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ମାନେ ସୀମିତ। ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ସ୍ୱଳ୍ପତା ସଂଜ୍ଞାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ସେ ଦେଲେ ଯେ ଆମେ କେମିତି କମ୍ ମାନେ ସ୍ୱଳ୍ପତା ମାନେ କ'ଣ, ଆମେ ଗୋଟେ କ'ଣ ମାନେ ଯେତେ କମ୍ରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ସମ୍ବଳର ଦୁର୍ଲଭତା, ଓକେ, ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର କ୍ଷମ, ଓକେ, ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର କ୍ଷମ ସମ୍ବଳ। ତ ସୀମିତ ସମ୍ବଳ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର ବିନିଯୋଗ କରାଯାଇପାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବହାର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଏକ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗ କରାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କୋଇଲା ବିଜୁଳି କିମ୍ବା ସାର ଉତ୍ପାଦନ ସକାଶେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। କୋଇଲା ବିଜୁଳି କିମ୍ବା ସାର ଉତ୍ପାଦନ ସକାଶେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର, ଆମେ ଏଠି କ'ଣ ଜାଣିଲେ, ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର, ବିକଳ୍ପ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ୱାର୍ଡ଼ ଶୁଣିଲେ। ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର କ'ଣ ନା ଏଇଟା ଥିଲେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେବା, ମାନେ ଧରକ ଯେଉଁଟା ଯାହାର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମାନେ କରାଯାଏ, ଉପଭୋଗ କରାଯାଏ। ମାନେ କ'ଣ ନା ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର କ'ଣ ନା ତମ ପାଖରେ ଅପସନ୍ ଥବ କି ଏଇଟା ଅଛି, ମେଡ଼ିସିନ୍ ଅଛି, ଖାଇବା ଅଛି, କ୍ଲଥେସ୍ ଅଛି, ତ ଆମର ପୋଷାକ ଅଛି ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର ହେଇଯାଉଛି ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକର ହେଲା। ତ ଗୁରୁତ୍ୱ କ୍ରମରେ ଅଭାବର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ, ଓକେ, ତ ସବୁ ଅଭାବର ଏକ ପ୍ରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ନଥାଏ, କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦରକାରୀ, ଆଉ କେତେକ କମ୍ ଦରକାରୀ। ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ ନିମିତ୍ତ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଦରକାରୀ, ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ପାଇଁ ଅଭାବ କମ୍ ଦରକାରୀ। ଯେହେତୁ ଆମ ସମ୍ବଳ ସୀମିତ, ଆମକୁ ମନୋନୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ କେଉଁ ଅଭାବକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପରିତୃପ୍ତି କରିବାକୁ ହେବ। ଓକେ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ରମରେ ଅଭାବର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ। ଓକେ, ତ ଏଠି ଆମେ ସେ କ'ଣ କହିଲେ ରବିନ୍ସ ନା ଯେଉଁଟା ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି, ତୁମକୁ ଜ୍ୱର ହୋଇଛି, ତୁମକୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଥୁଆଗଲା, ସେଠି ଗୋଟେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଥୁଆଗଲା, ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ଥୁଆଗଲା, ସେଠି ତୁମେ କ'ଣ ଚୁଜ୍ କରିବ? ମେଡ଼ିସିନ୍ ଅବଭିୟସଲି ଚୁଜ୍ କରିବ। ଗୋଟେ ଯଦି ଭଲ ମଣିଷ ହେଇଥିବ, ସୁସ୍ଥ ମସ୍ତିଷ୍କର ମଣିଷ, ତ ତେବେ ସେଠି କ'ଣ ଚୁଜ୍ କରିବ ନା ମେଡ଼ିସିନ୍ ଚୁଜ୍ କରିବ ବା ଔଷଧ ଚୁଜ୍ କରିବ। ତ ତାପରେ ମାନେ ସେ କ'ଣ କଲେ, ସେ ଏଉଠୁ କୁହାଗଲା କ'ଣ ନା ଗୁରୁତ୍ୱ କ୍ରମରେ ଅଭାବର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ। ତୁମକୁ ଭୋକ କରୁଛି, ସେଠି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଭାତ ଡାଲମା ଥୁଆ ହେଇଥିବ, ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ 5 ଟଙ୍କିଆ ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ 5 ଟଙ୍କିଆ ଠୋଲା ଥୁଆ ହେଇଥିବ, ଖାଲି ଠୋଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଥୁଆ ହେଇଥିବ କ'ଣ ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଥୁଆ ହେଇଥିବ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆମର ପେନ୍।
ତମେ କେଉଁଟା ଆଗ କନଜ୍ୟୁମ୍ କରିବ? ଅବଭିୟସଲି ଫୁଡ଼୍ କନଜ୍ୟୁମ୍ କରିବ, କାରଣ ତୁମକୁ ଯେତେବେଳେ ଭୋକ କରୁଛି ନା, ତୁମକୁ ଯେଉଁଟା ପରିତୃପ୍ତି ଦେବ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି, ତ ତୁମେ ସେଇଟାକୁ ଚୁଜ୍ କରିବ ନା। ତ ସେଇ କଥା ସେ କହିଲା କି ଆମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ କ୍ରମରେ ଅଭାବର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁଟା ଆମକୁ ଫାଷ୍ଟ ନେସେସାରୀ ଦରକାର ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆମେ ଚୁଜ୍ କରିଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ପରେ ପରେ ଏହାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଲିମିଟେସନ୍ ବା ସମାଲୋଚନା ଆସିଥିଲା ହେଲା। ତ ରବିନ୍ସଙ୍କ ସଂଜ୍ଞାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର କେବଳ ସକାରାତ୍ମକ ବିଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ। ରବିନ୍ସଙ୍କ ମତରେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ବିଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ। ସେ କ'ଣ କହିଲେ ନା, କିନ୍ତୁ ସମାଲୋଚକ ମତରେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଏକ ଧାରାରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ତଥା ଆଦର୍ଶନିଷ୍ଠ ବିଜ୍ଞାନ। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ସକାରାତ୍ମକ ବିଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ, ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ସକାରାତ୍ମକ ବିଜ୍ଞାନ। ଆରେ କ'ଣ ସକାରାତ୍ମକ ବିଜ୍ଞାନ ନୁହଁ, ସକାରାତ୍ମକ ବିଜ୍ଞାନ ଫେର କହୁଛନ୍ତି ନା। କ'ଣ କହିଲେ ନା, ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାହା ଭଲ ମନ୍ଦ କହିବା ଉଚିତ। ସେମାନେ ଆଦର୍ଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଭିମତ ଦେବା ବାଞ୍ଛନୀୟ। ଅର୍ଥନୀତି ସମସ୍ୟାର ପରିସର ବ୍ୟାପକ। We know that what we know in a few moments that is central problem of the economy. ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମାନେ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଅଛି। ସେ କ'ଣ କରେ ନା, ରବିନ୍ସଙ୍କ ମତରେ ସମ୍ବଳତାର ସ୍ୱଳ୍ପତା ଯୋଗୁଁ ଅର୍ଥନୀତି ସମସ୍ୟାରେ ଉଦ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। 1929 ରୁ 1933 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକାରେ ଦେଖାଥିବା ଗୁରୁତର ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ହେଉଛି ଏହାର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ଓକେ, ତ ଆମେ ଏଠି ଆଉ ଏଠି ସମାଲୋଚନା କଲେ ନା, ଇଏ ଯେଉଁ ଅର୍ଥନୀତି ଦେଲେ ଆମର ଡେଫିନେସନ୍ ସ୍ୱଳ୍ପତା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଅର୍ଥନୀତିର ପରିସର କ'ଣ ବହୁତ ବ୍ୟାପକ, ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼। ତ ସ୍ୱଳ୍ପତା ତ କାମ ଚଳିବନି, ତ ତାକୁ ବ୍ୟାପକ ଲାର୍ଜର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଇଏ ବହୁତ ନ୍ୟାରୋରେ ଦେଲେ, ତ ସେଟାକୁ ସେ ସମାଲୋଚିତ କଲେ। ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଏକ ଗତିଶୀଳ ବିଷୟ। ରବିନ୍ସଙ୍କ ସଂଜ୍ଞା ଅର୍ଥ ଅନୁସାରେ ଏକ ଗତିହୀନ ବିଷୟ ଭାବେ ବିବେଚନା କରିଥାଏ। ସୀମିତ ସମ୍ବଳକୁ ଅସୀମ ଅଭାବ ମଧ୍ୟରେ ବଣ୍ଟନ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆଲୋଚିତ ହୋଇଥାଏ। କିପରି ସୀମିତ ସମ୍ବଳର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତି ହେବ, ସେ ବିଷୟରେ ରବିନ୍ସ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ମାଇନସ୍ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଆସିଲା ରବିନ୍ସଙ୍କ ନା, ରବିନ୍ସ କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମନେ ନାହିଁ। ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବାକୁ ନା, ସେ କହିନାହାନ୍ତି କି ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ସୀମିତ ସମ୍ବଳଟା ନାହିଁ, ଯେଉଁଟା ମନୁଷ୍ୟର ଇନଫିନିଟି ୱାଣ୍ଟସକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ, ସେଇଟା କେମିତି ବୃଦ୍ଧି ହେବ କହିନାହାନ୍ତି। ସେ କେବଳ ସେଇଠି ରହିଯାଇଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ସ୍ୱଳ୍ପତାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟତାରେ ମନୁଷ୍ୟର କିପରି ଇକୋନୋମିକ୍ ଅଧ୍ୟୟନ କରେ। ଓକେ, କ୍ଲିୟର ଅଲ୍? ଓକେ, ଦେନ୍ ଆମେ ମୁଭ୍ କରିବା ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସଂଜ୍ଞା, ଗ୍ରୋଥ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ଡେଫିନେସନ୍। ତ ଗ୍ରୋଥ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ଡେଫିନେସନ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଡେଫିନେସନ୍। ଆପରେ ଆଉ ଡେଫିନେସନ୍ କିଛି ଆସିନି, ଏଇ ଗୋଟାକ ହିଁ ଚାଲିଛି। ପରେ ପରେ ମଧ୍ୟ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଡେଫିନେସନ୍ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ରହିଛି, କାରଣ ଏଇ ଇୟର୍ର ଗ୍ୟାପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଆମର କ'ଣ ଆସି ସାରିଛି, ଆମର କ'ଣ ମାନେ 1776ରେ ଆମର ଦେଲେ ୱେଲ୍ଥ, ଦେନ୍ 1890ରେ ଆସିଗଲା କ'ଣ ନା ଆମର କ'ଣ ନା ୱେଲଫେୟାର। ତ ସେମିତି ଆଉ ବୋଧେ 1550 କି 60-70 ଇୟର୍ ପରେ ଆଉ ଜଣେ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଆସିବେ, ସିଏ ଦେବେ କ'ଣ ନା ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଜ୍ଞା ଦେବେ। ତ ଆମେ ଯେଉଁ ସଂଜ୍ଞା ଆମକୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ଅଛି ସେଇ ସଂଜ୍ଞାକୁ ନେଇ ଆମେ ଚାଲିବା। ତ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସଂଜ୍ଞା। ହେରଲ୍ଡ ଡୋମର ଏବଂ ସାମୁଏଲ୍ସଙ୍କ ପରି ଆଧୁନିକ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀମାନେ ସମ୍ପଦର ସୁବିନିଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିରତା କିପରି ହେବ ତାହା ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଓକେ, ତ ଏଠି କ'ଣ କଲେ ନା, ଏମାନେ ଯେଉଁ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସଂଜ୍ଞାଟା ଆସିଲାନି, ଏଇ ଯେଉଁ ହେରଲ୍ଡ ଡୋମର ଏବଂ ସାମୁଏଲସନ୍ ହେଲା, ଏମାନେ କ'ଣ ନା ତିନିଟାକୁ ମିକ୍ସିଂ କରିଦେଲେ। ସମ୍ପଦକୁ ରଖିଲେ, କଲ୍ୟାଣକାର ରଖିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱଳ୍ପତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସୁଇଟେବଲ୍ ଡେଫିନେସନ୍ ଗୋଟେ ବାଢ଼ିଦେଲେ ଆଣିକି ଆମ ଆଗରେ। ତ କ'ଣ କହିଲେ ନା, ସେ ସମସ୍ତ ମାନେ ସୁବିନିଯୋଗ, ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ସମ୍ପଦ, ତାପରେ କଲ୍ୟାଣକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶାଇକି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସାମୁଏଲ୍ସଙ୍କ ମତରେ ଓକେ, economics is the study of how men and society choose with or without the use of money to employ scarce productivity
resources which could have alternative uses to produce commodities over time the distribute them for consumption now and in the future among various people and groups of society. The second economics is the study of how men and society choose with or without the use of the money to employ scarce productive resources which could have alternative uses to produce commodities over time that distribute them for consumption now and in the future among various people and group of the society. ତ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ କେବେ ବି ଏମିତି ମାନେ ପଚାରିବନି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କି ଗ୍ରୋଥ୍ ଡେଫିନେସନ୍ ବର୍ଣ୍ଣନା କର କେବେ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁଠି ବି ଇଣ୍ଟରନାଲରେ କି ପଚାରିନି ବଟ୍ ତୁମେ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ କାହାଙ୍କ ନା ଯେଉଁ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଏରଡ୍ ଡୋମୋର ଏବଂ ଆମର ସାମୁଏଲ୍ସ ଏମାନଙ୍କ ନାଁ ମନେ ରଖିବ ଓକେ। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯେଉଁ ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା ଇଂଲିଶଟା ଦେଇଦେଲେ ତା ମାନେଟା କ'ଣ ନା ସୀମିତ ସମ୍ବଳ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏବଂ ସମାଜ କିପରି ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟ ସମୟାନୁକ୍ରମେ ଉତ୍ପାଦନ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାହାର ବଣ୍ଟନ କରନ୍ତି ତାହା ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଆଲୋଚିତ କରେ। ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରେ ନା ମନୁଷ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି we know that human have unlimited wants the fulfill the wants there is this limited resources so how the resources how the wealth is distribute and how the wealth and how the goods are consumed the process of this is study of economy। तो समाज कौन व्यक्ति कौन समाज किपर विभिन्न द्रव्यर समयानुक्रमे उत्पादन करवा मनुष्य पाखे सीमित संबल अच्छी से संबल को लेकिन व्यक्ति मैंने किपरि गोटे उत्पादन करेंगे तार बंटन करेंगे यहीटा विषय अर्थशास्त्र आलोचना करे संबल एवं अभावर समयानुक्रमे वृद्धि पाई था ओके। आमे जाचे जिते आमे जिते आमर मनुष्यर अभाव बीड़ा सदृश गोटे माने सरु सरु आमर कौन अभाव सरु सरु आउ गोटे पूरा नम्र भाव में मुंड टेकी थाए केमी टेकी था ना बढ़िया भाव मुंड टेकी थाए गोटे अभाव एवं अभाव पूरण हो कि गोटे आईफोन तुम वर्षे पर गोटे कौन हम ना कि 5 मास पर ना आईफोनटा भल लगुन मत गोटे आईपैड दरकार फिर आईपैड माने तुम जेहेतु रिसोर्सेस बढ़ी बढ़ी चली हाँ यहीटा पर कथा कि धनी माने धनी ही चलुँच कि पुअर माने पुअर ही चलुँच आ मिडिल क्लास माने से मिडिल क्लास रे रही जाइछंती ओके। तो आम तो मिडिल क्लास आमे कौन कर रही आमर कि परिमाण में धुकई धुकई बढ़ुची आमर कौन रिसोर्सेस तो से संबलटा रिसोर्सेस जो बढ़ुची आमर से धुकई धुकई बढ़िया आमर धुकई धुकई कौन बढ़ुची ना धुकई धुकई आमर वांट्स बढ़ी चली तो सेटा वृद्धि पाई था रॉबिन्स संज्ञा अपेक्षा यह उत्कृष्ट। आम जाचे कि जी भी आसवे सी पूर्व इकोनॉमिक्स को समालोचित करके इकोनॉमिक्स डेफिनेशन को सी माने बेस्ट कहीकि सी प्रतिस्थापन प्रेजेंट करेंगे ओके। संबल और एवं अभाव समयानुक्रमे वृद्धि पाई था रॉबिन्स संज्ञा अपेक्षा उत्कृष्टर कारण एठारे मनोनयन समस्या समय परिप्रेक्षी रे आलोचित होता है सामुएल्सकर संज्ञा अर्थशास्त्र को एक गतिशील विषय परिणत करिछि ओके। तो आमे आज ए दीटा पढ़िले कौन आमर कौन पढ़िले ना स्वल्पता संज्ञा अभिवृद्धि संज्ञा। तो मु धीरे धीरे जाऊँगी कारण मुझे एकाथरे माड़ी जीविनी कारण तुमको असुविधा हे जदि भी किसी डाउट्स अच्छी मत माने तुम फ्रीली कमेंट कर मु समस्त इंडिविजुअली डाउट्स क्लियर करी ओके। तो कहीं भी ये करनी तो समस्त जोटा भी जोठी डाउट्स हो एवरीथिंग यू वांट्स दैट यू से एंड दैट यू आस्क मी आई एम फुल्ली व्हाट like me a brother okay big brother or big brother so I hope you helpful this video to you okay see you in the part 3 of my this video so until goodbye समस्ते भलरे थिबे जय जगन्नाथ।